اردو ڈائجسٹ اور ناول پڑھنے والے تمام بک ریڈرز کو میرا سلام۔ میرا نام راجہ رضوان ہے۔ میرا تعلق اندرون سندھ کے شہر ڈوکری سے تھا۔ میری پہلی شادی میری ہی خالہ زاد سائرہ نوید سے ہوئی تھی۔ سائرہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر اس پر بیرونی اشیاء قابض تھیں، جسے عرف عام میں جنات کا سایہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری خالہ نے میری ماں سے کہہ کر سائرہ سے میرا نکاح کروا دیا، کیونکہ میری خالہ کو معلوم تھا کہ میں اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جب مخصوص حالت میں بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہوتی ہے تو اسے جس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی فیملی سے باہر کا آدمی اسے اس حالت میں دیکھے گا تو اسی وقت طلاق کے کاغذات اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے واپس والدین کی دہلیز پر بھیج دے گا۔ خیر، اپنی ماں کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سائرہ سے شادی کر لی، اور سائرہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ گو کہ سائرہ نوید بے حد خوبصورت، ذہین اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر اس پر حاوی بیرونی طاقتوں والے عیب نے اس کی تمام خوبیوں کو مان کر دیا تھا۔ میں سائرہ کی رخصتی کے فوراً بعد ہی اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ کسی طرح سائرہ سے جان بھی چھوٹ جائے اور میرا وقار بھی میرے والدین کی نظروں میں برقرار رہے، مگر مجھے ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سائرہ کی کوئی ایسی کمزوری نہیں مل رہی تھی۔ جب وہ نارمل ہوتی تو ہر کام انتہائی خوش اسلوبی اور نرم مزاجی سے کرتی۔ جب وہ بیرونی طاقتوں کے زیر تسلط ہوتی تو اس کی حالت ویسے ہی قابل رحم ہوتی۔ میں چاہ کر بھی کوئی موقع نہیں بنا پا رہا تھا کہ کسی طرح سائرہ سے جان چھڑا سکوں۔ میں ابھی سائرہ کو راستے سے ہٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سائرہ کے والدین ایک ایک کر کے چل بسے۔ سائرہ کے والدین کے انتقال کے بعد میں نے سائرہ کے آبائی گھر کو بیچ کر پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، اور ذہن میں سائرہ سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ اب اسے سائرہ کی بدقسمتی کہیں یا میری خوش قسمتی، میرے والدین بھی آہستہ آہستہ گزر گئے۔ سائرہ کو راہ سے ہٹانے کے لیے اب میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ جیسے ہی میرے والدین کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جب بھی سائرہ ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتی اور جسم پر بیرونی طاقتوں کو کنٹرول مل جاتا تو میں سائرہ کو کمرے میں بند کر کے جانوروں کی طرح پیٹتا۔ میں نے سائرہ کو مارنے کے لیے خاص طور پر چمڑے کے بیلٹ بنوا لیے۔ میں سائرہ کو اتنا مارتا کہ اس کے جسم کی کھال ادھڑ جاتی، اندر سے خون رسنے لگتا، مگر سائرہ کے منہ پر درد محسوس ہونے یا مار کا خوف ہونے کے تاثرات کبھی بھی نہ ابھرتے۔ ہاں، البتہ جب وہ اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتی تو وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی، اور جب ہوش میں آتی تو جسم پر لگے زخم دیکھ کر مجھ سے روتے ہوئے کہتی کہ مجھ پر اب جنات تشدد بھی کرتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ سائرہ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کو کس نے پیٹا ہے۔ میں ہمدردی جتاتے ہوئے کہتا کہ ہاں، جنات ہی تم پر تشدد کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا سائرہ پر تشدد کرنا بھی بڑھتا گیا، مگر اب سائرہ میں ایک تبدیلی آ گئی کہ اس مخصوص حالت میں جب اس پر بیرونی طاقتوں کا اثر ہو جاتا تو میرے تشدد کرنے پر وہ مردانہ انداز میں میرا نام لیتے ہوئے مجھے کہتی، راجہ رضوان، ایک دن میں تم سے سارے بدلے لوں گا، تم پچھتاؤ گے۔ جیسے آج اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، ایسے ہی تمہارے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ میں اس بات کو سائرہ ہی کا ڈرامہ سمجھتا اور سائرہ کو اذیت دینے کے لیے بیلٹ کی وجہ سے ادھڑی ہوئی سائرہ کی جلد پر نمک کا مساج کر دیتا۔ جب تک سائرہ جنات کے زیر اثر رہتی اسے محسوس نہ ہوتا، مگر جب وہ نارمل حالت میں واپس آتی تو خود کو نمک کی جلن سے بچانے کے لیے گھنٹوں پانی میں بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ سائرہ کے کچھ زخموں میں پانی گھسنے کی وجہ سے اندر ہی اندر پیپ بھی بن گئی۔ مگر اس کے باوجود بھی میں نے سائرہ پر تشدد کرنا نہ چھوڑا، اور جیسے ہی سائرہ پر دورہ پڑتا تو میں بیلٹ اٹھا کر اسے پیٹنا شروع کر دیتا۔ سائرہ پر اتنے تشدد کی وجہ دراصل یہ تھی کہ مجھے یہ سب سائرہ کا ڈرامہ لگتا تھا۔ ایک بار حسب معمول سائرہ کو دورہ پڑا تو میں نے بیلٹ اٹھا کر سائرہ کو مارنا شروع کر دیا، مگر آج سائرہ کا رد عمل مختلف تھا۔ سائرہ کو مارنے کے لیے جیسے ہی میں نے چمڑے کا بیلٹ ہوا میں بلند کیا تو سائرہ نے ایک ہاتھ سے بیلٹ کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ مجھے تھپڑ اتنی زور کا پڑا کہ میرے ہاتھ سے بیلٹ چھوٹ گیا
और मैं नीचे दीवार में जा लगा। मेरा सर दीवार से टकराने की वजह से फट गया। मैं गुस्से में उठा, बाहर से डंडा उठाकर सायरा के सर में मारा तो सायरा ज़मीन पर गिर गई। मैंने सायरा की बाईं टांग पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि सायरा की बाईं टांग की घुटने से लेकर पाँव तक की हड्डी जगह जगह से टूटकर बिल्कुल चूरा हो गई। यूं ही सायरा अपने हवास में वापस आई तो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। मैं सायरा को उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने सायरा के सर पर पट्टी कर दी। सायरा की टांग के मुतल्लिक डॉक्टर ने बताया कि अब काटनी पड़ेगी। यूं मेरी और सायरा की मर्ज़ी से टांग काट दी गई। जितना अरसा सायरा अस्पताल और बिस्तर पर रही, सायरा पर बैरूनी अशिया का कोई असर ना आया। मगर यूं ही सायरा की हालत बेहतर हुई तो उसकी पुरानी रूटीन बहाल हो गई। अब चूंकि सायरा अपाहज हो चुकी थी तो मैंने सायरा से जान छुड़ाने का सोचा। सायरा को इलाज के नाम पर एक आमिल के हवाले किया और उसे कुछ पैसे दिए कि सायरा को इलाज के नाम पर कत्ल कर देना। उस आमिल ने सायरा को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया और फिर लाश को जला दिया। गांव के लोगों ने सायरा के मुतालिक मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि सायरा को पागल खाने में दाखिल करा दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। सायरा की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद वक्त हंसी खुशी गुजरने लगा। मैं सायरा के साथ को भूल गया। मेरी दूसरी शादी के 3 साल बाद मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई। जब मेरा बेटा 5 साल का था तो मुझे किसी वक्त अपनी बीवी बिल्कुल सायरा की तरह नज़र आने लगती। पहले पहल तो मैं उसको अपना वहम गर्दानता रहा। इस तरह कोई 3-4 साल का वक्त बीत गया, मगर फिर हालत और भी ख़राब हो गई। अब जब भी मुझे दूसरी बीवी की शक्ल में सायरा नज़र आती तो मुझे लगता है सायरा बहुत बड़े खंजर की मदद से मुझ पर हमला करने लगी है। कई बार तो मैं डर कर साइड पर छुप जाता। कई बार मैंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। मेरी बीवी ने कोई 2-3 साल सब्र किया, मगर अब जो ही मैं बीवी पर हाथ उठाता हूँ, मेरी बीवी उसी बेल्ट की मदद से मुझे पीटना शुरू कर देती है। मेरा बेटा जो 12-13 साल का हो चुका था, वो भी माँ की भरपूर मदद करता। यकीन करें कि मेरी बीवी भी मुझे बिल्कुल उसी अंदाज में पीटती जैसे मैं सायरा को पीटता था। मेरे जिस्म पर भी ज़ख्म और कट बन गए थे। मेरी बीवी भी मुझे अजियत देने के लिए मेरे ज़ख्मों पर नमक का मसाज करती थी। मगर हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जब मैं सायरा पर तशद्दुद करता था तो उसे तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी जब तक कि वो नॉर्मल ना हो जाती। मगर जब मेरी बीवी मुझ पर तशद्दुद करती या मेरे ज़ख्मों पर नमक लगाती तो मुझे शदीद तकलीफ़ का एहसास होता था। मैं बीवी को ज़बरदस्ती रोकना चाहता था, मगर मेरे हाथ मफलूज होकर रह जाते थे। यहाँ तक कि मेरी बीवी मेरे जिस्म पर लगे ज़ख्मों को नमक से भर देती थी। मैं भी सायरा की तरह कई घंटे नमक की जलन को कम करने के लिए पानी में बैठा रहता था। एक बार मेरी बीवी का भाई मौजूद था कि मेरा जिस्म बैरूनी कुव्वतों के ज़ेरे असर चला गया। मैं अपने हवास खो बैठा और अपनी बीवी के मुंह पर उसके भाई के सामने चमड़े का बेल्ट दे मारा। बेल्ट मारने के फ़ौरन बाद मेरे हाथ मफलूज हो गए। मेरी बीवी ने मेरे हाथ से बेल्ट छीनकर मुझे पीटना शुरू कर दिया, जबकि मेरी बीवी के भाई ने मेरे बेटे के साथ मिलकर मुझे ज़मीन पर गिराया और मेरी टांगों पर डंडे मार मार कर मेरी दोनों टांगें तोड़ दीं। मेरी टांगें तोड़ने के बाद मुझे भी मेरे बेटे और मेरी बीवी के भाई ने एक जाली आमल के दरबार पहुंचा दिया। जाली आमल ने मेरी टूटी हुई टांगों में भारी संगल डालकर मुझे बाकी कैदियों के साथ कैद कर दिया। मैं कुछ अरसा वहाँ कैद रहा, फिर तकदीर को मुझ पर रहम आ गया। वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन किया। तमाम लोगों को उनके वरसा या फलाही इदारों के हवाले कर दिया गया। मुझे भी मेरी मर्ज़ी से फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया, जहाँ मेरी एक टांग जो कि आड़ी तिरछी जुड़ चुकी थी को दोबारा ऑपरेशन की मदद से राड डालकर सीधा किया गया, जबकि मेरी दूसरी टांग को काट दिया गया। मैं आज भी अक्सर जागती आंखों से सायरा को देखता हूँ, जो मेरी हालत देखकर हंस रही होती है और मर्दाना आवाज़ में कह रही होती है कि जुल्म का बदला चुकाना ही पड़ता है। अब मैं पहले की तरह सो नहीं सकता। जैसे ही सोता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सा अजदहा मुंह खोले मुझे खाने के लिए आ रहा है, और कभी मुझे लगता है कि जैसे मैं एक सूखे जंगल में खड़ा हूँ और सायरा उसे आग लगाने लगी है।
जैसे ही मैं ऐसा ख्वाब देखता हूँ उठकर बैठ जाता हूँ। सबसे हैरत की बात ये कि अब मुझ पर कोई भी तशद्दुद नहीं करता, मगर मेरे जिस्म पर तशद्दुद की वजह से लगने वाले कट नज़र आने लगते हैं। मैं इनकी तकलीफ़ भी महसूस करता हूँ। अब मुझे समझ आई कि मैं मकाफ़ात अमल से गुज़र रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता रहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।